ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। यही कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। उन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम। भगति भजन रैन दिन करते, सर्व संतोख मोह आस तरते। पुण्यो व्रत निराहार राख है, सावधान मंत्र स प्रेम पाख है। परम सत्कार योग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरते हुए दास की हाजरी प्रवान करने दे वास्ते सब माई भाई प्रेम सत्कार न गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। धन श्री सतगुरु आप वडभागे हो जो कि गुरसिੱਖੀ जीवन का प्रेम ते प्यार का सबूत देंदे हुए दूर नेड़े तो इस समय नूं, इन्हां सवासां नूं, इस संसारिक जीवन यात्रा नूं, इन्हां कलयुग दीयां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत दे रूप च बैठ के साध संगत दे दर्शन, नाम सिमरन दी प्राप्ति उपरंत सतगुरु जी दे हुक्म दे अनुसार इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान दी प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुरु इतिहास ते विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗੀ ਕਹੂੰ ਜੋਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣੈ, ਕਬਹੂ ਸੰਨਿਆਸ ਭੇਸ ਬਨ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀ। कहूँ पौनहारी कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी से अनेक गुण गावही। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी, कहूँ डंड धारी होए का लोगन प्रमावी। कामना अधीन पर है नाचने से, नाचने से ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावी। साध संगत जी आपां थोड़ी जी अज विचार ज्ञान ते रखांगे। साध संगत जी संतोख परमं लाभा, विचार परमं ज्ञानं, समुच परमं ज्ञान, सत्संग परमं धनं। साध संगत जी ज्ञान बहुत जरूरी है। साध संगत जी जिहदे बारे पातशाह कहंदे ने जैसे एक स्वांगी कहो जोगी बैरागी बने। एक तस्वीर खिंचण लगे ने सच्चे पातशाह, कहंदे ने कोई जीव है, मनुख है, कहंदे ने उन्हें कोई जोगी वेख लिया, कहंदा ये बड़ा चंगा पंथ है। साध संगत जी मनुख दा सुभाव है ना, इहदी स्थिरता होनी, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਖਲੋਂਦੀ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਖਣੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਣੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗੀ ਕਹੋ ਜੋਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਾ। ਕਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋਗ ਇਹ ਬੜਾ ਪੰਥ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪੰਥ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਜਣੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी बैरागी बने, कहूँ संन्यास पेश बन के दिखावी, कहूँ पौनहारी कहूँ। हुण जी संतां दे मन दी अवस्था बन गई है, हुण इन्हां नहीं छड्ड दिता साध संगत च, हुण बस पौनहारी कहूँ। हुण जी संत पौनहारी हो गए ने साध संगत च। बैठे लाए तारी कहूँ, हुण जी संत एक जगह बैठ के तप करया करनगे।
मन की अवस्था है ना, बड़े संसार तो बड़ा कुछ होंगे पे साध संगत। कहूँ पौन हारी, कहूँ बैठे लाए तारी, कहूँ लोभ की खुमारी से अनेक गुण गावी। अंदर लोभ है साध संगत। उस लोभ दे वासे आया कि संसार दे लोकां नूं कई तरह तरह दी कलोलां कर करके विखांदा, कौतक कर करके विखांदा साध संगत। कहूँ ब्रह्मचारी, कहूँ हाथ पै लगावे बारी, कहूँ डंड धारी होकर लोगों ने भरमावी। कई तरह तरह दे काम कर करके लोकां नूं भरमाउण दा, लोकां नूं खुश करन दा यतन करदा है साध संगत। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहंदे ने भरमावी ते कहंदे ने ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, इन्हां भेखां दे पिछे तुरिया फिरदा है, कदे भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी साध संगत। मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी गुरुदेव प्यारे। इस वास्ते हजूर पातशाह जो तुसी अपने आद ग्रंथ साहब नूं पढ़ोगे, कहंदे ने तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशोक पढ़िया ज्ञान। इस मन नूं समझाउण दे वास्ते ज्ञान की प्राप्ति करनी पवेगी साध संगत। महात्मा विशिष्ट जी होए ने साध संगत, श्रोमणी रिखी महात्मा कहंदे ने सारियां तो पहला इस इंसान नूं कर्म करना पैंदा साध संगत। कर्म करना पैंदा गुरु दे प्यारे। कर्म की है? ऐ जा तुसी अपने अपने निवास स्थान तो छड्ड के ते इस स्थान तक आ रहे हो साध संगत, ये कर्म करना गुरु दे प्यारे। ये कर्म करना कितना कुछ जरूरी है। तुसां अपने निवास स्थानां नूं बहुत खूबसूरत बनाया साध संगत, बहुत सूरत बने ने तुहाडे घर गुरु दे प्यारे, पर उन्हां नूं बौकर बुहारी झाड़ू दी फेर भी लोड़ है साध संगत। भावें तुसां अपने निवास स्थान किन्ने भी सुंदर बनाए ने, जे उत्थे आपां बौकर बुहारी झाड़ू ना लावांगे उत्थे कूड़ा करकट गंदगी फैल जावेगी। इसे तरह ये जिहड़ा अंतशकरण है, इहदे विच रोज ही गंद पैंदा रहिंदा साध संगत। सब ध्यान दिओ मेरी गल दा। ये अंतशकरण जिहड़ा हिरदा मनुख दा हिरदा है, अंतशकरण है, इह च रोज ही गंद पैंदा रहिंदा है। गंद निंदिया, चुगली, ईरखा, दुबदा, विषे विकार, हीरा फेरी, वाल छाल, ठगी, चोरी यारी दा गंद पैंदा साध संगत। उस गंद नूं साफ करन दे वास्ते आपां आ कर्म करदे आ पे साध संगत। आ जिहड़ा तुसीं सतसंग च आउंदे हो पे, आके गुरु दा जस सरवण करदे हो पे, वो गंद साफ होवेगा साध संगत। इस वास्ते महात्मा विशिष्ट जी कहते ने वो जिहड़ा कर्म करना अति जरूरी है मनुख का साध संग। जिहड़े मनुख कर्म नहीं करते, साध संग नहीं आउंदे, उनके कोलों सड़ियाद आउण लग पैंदी साध संग जी, बदबू आउण लग पैंदी गुरु दे प्यारे। बदबू कादी है? विषयां दी, विकारां दी, हेरा फेरी दी बदबू आउंदी उन्हां मनुखां दे कोलों साध संगत च। इस वास्ते महात्मा विशिष्ट जी कहते ने ऐ भई श्रोता जनो, इस इंसान नूं सारा पहला कर्म करना पैंदा साध संगत च। जदों आके कर्म फिर की होवेगा? कर्म करन दे नाल अंतशकरण शुद्ध होवेगा साध संगत च, मनुख दा हिरदा शुद्ध होवेगा। जदों तुसी किसी दानी पुरुष दी वार्ता सरवण करोगे, तुहाडे विच होर विकारां ते अवगुण छड्ड के ऐ मन दान कर, जिहड़ा तुसी वार्ता सरवण करदे हो पए। पर ये मैं अर्ज कर चुका 43 लाख ते 20,000 साल हो चुके ने तुहाडा तुसी इतिहास सरवण करदे हो पे साध संगत च। इन्ना चिर हो चुका इहनूं गुरु दे प्यारे, अजे भी नवें दा नवां साध संगत च तुहाडे उत्साह पैदा होवेगा। कहंदे ने किसे धर्मी पुरुष दी वार्ता सरवण करोगे, तुसी तुहाडे विच धर्म करन दा उत्साह पैदा होवेगा साध संगत च। तुसी किसे भगती मार्ग दी इतिहास सरवण करोगे, तुहाडे विच भगती मार्ग करन दा भगती वाले पासे उत्साह पैदा होवेगा। इत्थे आके साध संगत च ये सुनन दे नाल गुरु दे प्यारे। इस वास्ते महात्मा कहते ने कर्म करना अंतशकरण शुद्ध होएगा। अंतशकरण शुद्ध ने की प्राप्त होएगा? ज्ञान की प्राप्ति होएगी साध संगत। ज्ञान की प्राप्ति ने की होएगा? मुक्ति की प्राप्ति होएगी साध संगत। इस वास्ते दास प्रार्थना करदा पिया, इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान की प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, इतिहास ते विचार करन दा आप सज्जनां नूं सुभाग समा प्राप्त होया साध संगत। सज्जनों, ये सतसंग दी प्राप्ति होनी, हजूर पातशाह ने गुरबाणी च बड़ा वधिया एक निर्णय करता। कहंदे ने वड भागी हर संगत पावै, भागहीन प्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परी जय जी। साध संगत
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਸਕਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਸਕਣਗੇ? ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਗਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਕਰਤੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕਾਲੀਏ ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿੱਧਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਸ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। 4 ਪਹਿਰ ਧੰਦੇ ਗਿਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਿਆ ਸੋਏ, 1 ਪਹਿਰ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਸ ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸੱਜਣੋ, ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤਾ, ਇਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਨਿਰੀ ਖਿਮਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਹ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਭੱਬਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ। ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਭੈ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੈਸੈ ਭੈ ਰਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ, ਐਥੈ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਵਿਨ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਨ ਜੇ ਮਰੈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੱਬਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਭੱਬਾ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਗੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਜਿਹੇ ਭਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਤਾ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੰਤੋਖ ਮੋਖ ਆਸ ਧਰਤੇ, ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਮੋਖ ਦੀ ਆਸ ਧਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਣ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਵਣ ਕਵਣ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੰਤਰੀਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਸ ਨੇ 40 ਗੰਜ ਇਕੱਠਾ ਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਆ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਕਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰੋ ਮੰਤਰੀਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਛਲ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮਦਾ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਇਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਖੁਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, 10 ਵੇਖ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਹਿਮਦਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ।
ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਨੰਗੀ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਗੜਾ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਜਣੋ, ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਜਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਦੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਭਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੰਨਿਓ ਵਰਤ ਨਿਰਾਹਾਰ ਰਾਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਮੰਤਰ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਖ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੰਤੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰ ਛੱਡੋ, ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰ ਛੱਡੋ, ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰ ਛੱਡੋ, ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਨੋ ਕੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਐਸੀ ਨੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਹਤਾਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਧਾਰਿਓ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤਛਕ ਸਰਪ ਆਏ ਡੰਗ ਮਾਰਿਓ। ਐਸੀ ਦੇਵਨੇਤ ਹੋਈ, ਤਛਕ ਨਾਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਪੂਤ ਮਰਿਓ ਰਾਣੀ ਦੌਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਛਕ ਨਾਗ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਮੂਰਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੀਕਦਾ ਪਿਆ। ਰੋਵਤੇ ਉਠਾਏ ਲਿਆਈ ਪਰ ਕੂਰੀਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਸੱਪ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਪ੍ਰਾਣੰਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਤਨੀ ਤੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਦੇਵ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਟੰ ਨੇਤਨ ਜੀਵਨੰ ਪੁੱਤਰ ਸੋਕੰ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟੰ ਕਸ਼ਟਾਂਤਰੰ ਛੁਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਦੇਵ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਟੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਉਣਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਦੂਜਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਮਨੁੱਖ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕੱਢਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪੁੱਤਰ ਸੋਕੰ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ ਜਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰੇ ਜਿੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ।
ਇਹ 4 ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਨੱਠੀ ਭੱਜੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸੱਪ ਨੇ ਐਸਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਹੀਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਐਸੇ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਬਿਨ ਨਰ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੱਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਆ ਪੀਆ ਬਿਨ ਦੇਹ ਜੀਆ ਬਿਨ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਹੈ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਆ ਪੀਆ ਬਿਨ ਦੇਹ ਜੀਆ ਬਿਨ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਰ ਤਰ ਫਲ ਬਿਨ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾਕ ਬਿਨਾ ਕਰ ਦੀਪ ਬਿਨਾ ਮੁਖ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬੜਾ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਿਨ ਪੰਖੀ ਜ਼ਰ ਬਿਨ ਗ੍ਰੇਹੀ, ਦਰਖਤ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਿਨ ਪੰਖੀ ਜ਼ਰ ਬਿਨ ਗ੍ਰੇਹੀ, ਐਸੇ ਨਿਪ ਸੁਤ ਬਿਨ ਦੁੱਖ ਲੇਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜਾ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਘਾਟ ਪਰ ਦਾਗ ਦੇਣ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਹ ਕਰਮ ਸੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗ ਪਈ ਕਰਨ। ਰੋਕ ਦਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਬ ਹੀ, ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਭਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦਾਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਕਹਿਓ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਤਬ ਜਾਰਿਓ। ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਦਾਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਪੂਜ ਤੇਰੋ ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਵਨੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਸਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐ ਸਵੇਰੇ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਤ ਤੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਤੁਛ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੂਪ ਕਹਿ ਲੀਏ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋੜੋ। ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ 43 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਤਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਕਾਹੇ ਫਸ ਮੋਹ ਮੇ ਧਰਮ ਡੋਬੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮੋਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨਾ ਗਾਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਪੰਖੀ ਬੇਮੋਹਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰਨ ਸਰਨ ਹਰ ਕਰਨ ਸਰ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨਾ। ਐ ਮੋਹ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਹ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਪੰਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਮੋਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੋਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਭਿਮਨੂ। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਰਜਨ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਭਿਮਨੂ ਕਦੇ ਉੱਠਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਫਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਰਜਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਭਿਮਨੂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੁਕਟ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਪਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਰਜਨ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਨ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰਜਨ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅਰਜਨ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਪੜੋਤੜਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਸੂਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਅਰਜਨ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਪਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਜਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਹ ਏਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਮੋਹ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹ ਫਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗੇ ਸੰਗ ਜਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹਾਇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਜਣੋ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸਦਾ? ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਥੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋਂ ਮਾਇਆ ਬਗਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਇਹਦਾ? ਇਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ, ਇਹਦੀ ਅਰਥੀ ਉਠਾਈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੱਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਬ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਲਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਵੇਖਣੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਗ ਦੇਨੇ ਆ, ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੱਬ ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਭਾਵ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਜੀਵ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਥੀ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸੰਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਸੰਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਆਹ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੂਜਾ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 686 ਯੋਜਨ ਭੂਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਲੋਕ ਤੋਂ ਯਮ ਲੋਕ ਦੂਰੀ 8 ਠੌਰ ਪੰਥ ਮੇ ਭਾਰੀ ਕੋਰ ਕਸ਼ਟ ਪਾਵੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਇਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਮਰਾਜਪੁਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ 86,000 ਯੋਜਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। 86,000 ਯੋਜਨ। ਇਹਦੇ ਚ 8 ਪੜਾਅ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ 8 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੜਾਅ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ।
ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਤੇ ਪਾਕ ਦੀ ਨਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਪਾਤਰ ਬਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਸਪਾਤਰ ਬਣ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਬਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਅੱਗ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਗੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਪੈਡੇ ਮਹਿ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋਣਾ ਸੰਜਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜਹਾਂ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ, ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾਮਣ ਤੁਝਿਆ ਕਰਖੈ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਐ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਮੋਹ ਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਮਾਤ ਤਾਤ ਪੂਤ ਤੀਆ ਲੋ ਸੰਬੰਧ ਜੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਧੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ ਮੇ ਫਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੂੜ ਅੰਧ ਸੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਸਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬੇਸਮਝ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਨ, ਇਹ ਸੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੁਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ 2 ਭਾਈ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰਥਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਥਰੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਪਰਥਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਪਰਥਰੀ ਨੇ 361 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, 361 ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਿੰਗਲਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਰਥਰੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਲੱਗਾ ਅਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ, ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਕਿਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦਾਨੰ ਪਰਾਪੂਰ ਬੇਨ ਪਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ, ਬੇਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕਾ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਐਰਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਾਵ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰਾਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਈਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਮਹੱਲਾ ਚੱਪੜ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਮਹੱਲਾ ਚੱਪੜ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 361ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਭਈ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਖਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਮਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ।
ਉਸ ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਵਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 7 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਅੱਤ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਿਤਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਨਜੀਵ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਡਤਾ ਇਹ ਲੈ ਖਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਚਰਨਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਪਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੇ ਫੇਰ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਆਖੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਭਾਗ ਖਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਣਸਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਖਾਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਅਖੀਰਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਚਰਨਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਛਕ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਰਨਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੈ ਦੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਲੈ ਜਾਓ। ਆਖਿਆ ਪੰਡਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਲਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ। ਰਾਣੀ ਆ ਫਲ ਖਾ ਲੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਚਰਨਜੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ स्वामी जी फल बड़ा पवित्र है, मैं अपना इशनान पानी करके पवित्र हो के तो फिर इस फल ਨੂੰ ਛਕਾਂਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਣਾ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਸਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਪਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਵਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਰਸਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਰਸਵਾਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਰਸਵਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਲ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਪਾਸ ਫਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਰਸਵਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰਾਣੀ, ਇਹ शिव जी भगवान ने चिरंजीव फल दिता है, इन जेड़ा खाएगा ना चिरंजीव हो जाएगा साध संगत जी। वेश्वा सुन के ना कहती है ऐ मेरे प्राणा तो प्यारे मित्र, अपने मन नाल विचार करदी है भई मैं कोई भैड़ा खोटा कर्म कीता ते मैं इस खानदान दे विच जन्म लिया है। इस खानदान जन्म लैके ना मां प्यो दी, ना किसी साधु संत महात्मा दी, ना किसी गुरु पीर दी कोई शर्म नहीं मैनू। 24 घंटे बस अपने नवे तो नवे पति तैयार करती रहनी है साध संगत। 24 घंटे को कर्म करती रहनी है, ते जे मैं फल खा लिया तो मैं इहो कर्म करती रहांगी। मैं फल खा की करांगी। विचार परम ज्ञान उस मन च विचार आई साध संगत। कहंदी ओ मना फल ना खाई, तू ते अगे कोई भैड़ा कर्म कीता है, ते उस भैड़े कर्म का तेनू दंड मिलिया, सजा मिली है। तू ते जे तू ये कर्म कर लिया ते इहो कर्म करने फल ना खाई। तोबा कर गई। फिर इस फल बड़ा तपस्या दे नाल प्राप्त होया है। शिव जी भगवान की देन है, ये हुण विरथ जावे। अंदरों गल पैदा हुई। जदों ये गल पैदा हुई, कहंदी है ते किसी फल धर्मी पुरुष नूं देना चाहिए साध संगत च, धर्मी पुरुष नूं देना चाहिए। हुण लगी संसार ते धर्मी पुरुष का चक्कर मारन साध संगत च। सारे विचार करदी करदी कहंदी ते राजे भरत नूं फल देना चाहिए गुरु दे प्यारे। संसार वेखो किस तरह का साध संगत च, जिहदे पिछे असीं की करदे फिरने गुरु दे प्यारे। जदों ये मता पास हो गया, उस वेश्वा ने उस फल नूं उठाया ते राजे भरत दरबार च पहुंच गई गुरु दे प्यारे। जदों राजे भरत दे फल रखिया ना, महाराज ये चिरंजीव फल है, आप छको। राजे भरत ने फल वेख्या ते अंदर करंट फिर गया। कहंदे ते फल वो जापदा पिया, ये ते फल वो जापदा पिया। कहंदा पुੱਤ ये फल किवें आया तेरे कोल, इन्हां नूं काहदा शर्म हुंदी साध संगत च। कहंदी महाराज आप दा रसवाही है, ओहदे नाल मेरे नजायज संबंध ने, उसने मैनूं दिता है। साहब कहता रसवाही नूं बुलाया। कहंदा रसवाही ये फल कित्थों लिया है। चुप। राजा कहंदा तेरा मेरा प्राण है, जे तू सच बोल देगा ना मैं तेनों कोई दंड नहीं देंगा, माफ कर देंगा। जे तू झूठ बोलिया फिर मेरी मर्जी, जो मर्जी मैं करांगा साध संगत। रसवाही ने साफ ही आखता महाराज जो आप दी 361वीं राणी पिंगला है, ओहदे नाल मेरे नजायज संबंध ने, उन्हें मैनू दिता है साध संगत। राजे दे पैरां दी मिट्टी निकल गई। कहंदा मैं ते उहनूं अपने प्राणां तो प्यारी समझना पिया। ਇਹਦਾ मतलब यह है भई उन्हें मेरे नाल रसवाही नूं ज़्यादा मानता दित्ती है ना, उन्हें मेरे प्यार दे नालों, मेरे प्रेम दे नालों इस रसवाही नूं ज़्यादा मानता दित्ती है ना। ये फल तां उहदे कोल गया ना। राजा कहंदा मेरा भरा ठीक आंदा सी साध संगत च, जिहड़ा मैनूं कहंदा सी ना ओए मोह च ना फसी, इन्हां विषयां विकारां च ना फसी, अपने धर्म दा न्याय करी। वो ठीक आंदा सी मैं गलत हाँ साध संगत च। जदों ये गल होई ना, अपने दूतां नूं कहंदा मेरे भरा नूं लभो साध संगत च, मेरे भरा नूं लभो। लग पे दूत लभण साध संगत च। लभदे 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 बिक्रमाजीत नूं लभ लिया। जदों दरबार च आ गया ना, ते दरबार च आके ना भरत राजा कहंदा भरा तू सच्चा ते मैं झूठा साध संगत च। जिहड़ा तू आंदा सी ना भी ये संसार दे मोह च ना फसो, ये कहंदे ने
पुत्र कलतर गृहस्थ का फासा हूं ना पाइया राम के दासा। जे इन्हां दा मोह प्यार लग फिर तो आप नाम जप ही नहीं सकते साध संगत जी। अच्छा जी, जे इन्हां दे मोह प्यार च लग पे फिर ना आप कुछ कर सकते। जदों अपने दे मोह प्यार तो उच्चे उठांगे ना तो फिर आप भगवान दा नाम जप सकांगे। साध संगत गुरु दे प्यारे कहंदे ने राजे भरत ने की कीता, कहंदा भरा तू सच्चा है ते मैं झूठा, हुण तू राज ते बैठ ते मैं जंगलां नूं जाना। साध संगत जी क्या करता गुरु दे प्यारे, कहंदा जिन को चित मैं नित मैं चित वो तिन की तन में मन माहे रती ना। ओए जिन्नू मैं अपने प्राणा तो प्यारी समझदा सा ओदे मन दे विच मेरे जिन रती ज नहीं प्रीत नहीं निकली। साध संगत रती जिन को नित मैं चित वो तिन की तन मो मन माहे रती ना। वो आन पुमान के संग रती पुणता मन में गणका ग्रह कीना। वो कहता है कितने कमाल दी गल है, त्रिग है अबला प्रतकंदर पे अरमोह अधीन तिकहार यकीना। निपरीत की प्रीत जी हो नित हो जगीश्वर ईश्वर चीना। साध संगत सारा राज पग छड़ के ना ते सजनों साधु पेख तार के तो उदे पजान शहर चो निकल गया। साध संगत गंगा दे किनारे ते जाके पत्थर दी पटड़ी ते बैठ के घोर तप कीता, भगवान दी प्राप्ति कीती। गुरु दे प्यारे मैरिज करदा सी कदों जदों इनू चिक्कड़ समझिया। साध संगत इस संसार नू चिक्कड़ समझिया, इस मोह नू चिक्कड़ समझिया। इसे तरह राजा हरिचंद कहंदा पिया, ऐ राणी आ जो धीआं पुत्रां संसार दे संबंधी ने ते चिक्कड़ है, निरा चिक्कड़ है। जिन्ना फसी जावांगे, जिन्ना मोह च फसी जावांगे उन्ना भगवान तो दूर जाई जावांगे। साध संगत दूर जाई जावांगे। इस वास्ते इस चिक्कड़ दे विच इस मोह दे विच मैं फस के अपना धर्म नहीं बर्बाद करना। देह अनेक जून जीव तार है। सजनों ये ते दे जड़ी मिलदी रहनी। साध संगत आह जड़ा जून है ते मिलदियां रहनियां ने आपस विच आपां नूं। दिया लो संबंध होत बार बार है। केड़ी जून दे विच इस्त्री मर्दा संबंध नहीं हुंदा। साध संगत केड़ी जून अपनी पैदाइश नहीं करदी, दसो जी मैनूं। बनस्पति अपना वादा करदी है, पंछी अपना वादा करदे ने, जंगल दे जानवर अपना वादा करदे ने। केड़े जीव च विषय विकार नहीं। साध संगत सारे वादा करदे ने आपो अपना, तो जे मनुख करदा तां केड़ी गल वड्डी। गुरु दे प्यारिओ इस वास्ते ये झूठे संबंध ने संसार दे। जीव ते धर्म सदा एक रहे है। इस वास्ते जीव आत्मा तेरा धर्म है, इसने समान एक रहना है। संत ते पुराण वेद एहो कहे है। बस संत माते जे साध संगत ते पुराणा दा माते जे गुरु दे प्यारे। जेडे 18 पुराण ने संत मत है। संत मत की कहंदा पिया, कहंदे बुद्धवान धर्म चितवत ना चितवत आहार। कहंदे ने जन्म समय आहार का विद किनो बिहार। जेड़े बुद्धिमान पुरुष ने वो धर्म नूं चितारदे ने, आहार नहीं चितारदे। साध संगत जी क्यों? वो जिहड़ा भगवान है उन्हें जदों जन्म दिता सी आहार उदों ही बना दिता है। साध संगत जी जेड़े साडे भाग ने ना ये किते नहीं जाने। मिलना की है अपने धर्म की आराधना करो। साध संगत जी कि धर्म ना छुट जाए, गुरु दे पै किते धर्म ना चला जाए किते। साध संगत जी इस वास्ते राजा हरिचंद इस राणी नूं कहंदा पिया, जगत जंजाल के संबंध कूर जो। ये जितने संसार दे संबंध ने सज्जनों वेखण च बड़े सच्चे लगदे ने पए, बहुत सच्चे ने वेखण विच, पर झूठे ने वास्तव विच। साध संगत जी ये ते पता लगदा है जदों किते समा बन जाए। साध संगत इस वास्ते सच्चे भाई कृपा दे नाल ग्रंथाकार महात्मा उपदेश पे करदे ने। जिस तरह के उपदेश करनगे आप अगे सरवण करोगे। दास इत्थे बख्शिश मंगदा है, आई सास नूं जी आया आखदा है। सब माई भाई इस पावन पवित्र दरबार दी हाजरी भरदे होए गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह। धन श्री सतगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगना। हे पूरन हे सर्ब में दुख भंजन गुणता। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सबटे। हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा बे। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन। हे संतां कै सदा संग ने धाराया। हे ठाकर हाँ दास रो मैं निर्गुण
गुण नहीं को नानक दीजै नाम दान राखो हिय पुरो याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को ना गुण द्वादश गुरिंड को